Now, a question is there. The angle of elevation of the top of a tower distance tower at a distance of 500 meters. అసలే బోర్డు కనిపిస్తలేదా? ఇప్పుడు బయట చెప్తానండి. 1 minute, ఒక 10 minutes వెయిట్ చేయండి. ఒక జస్ట్ 10 minutes బయట అవుట్ సైడ్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ కనిపించట అటు వీడియో పని చేస్తున్నా. ఏమంటావు? మిషన్కి ఏం తాకదు. తాకదు. ఇదేం కాదు. వస్తుకపోయి ఇక్కడ చిన్న ఓకే, ఇది ఇక్కడ రైట్. కానీ గింత హైట్ ఉంటుంది. నిన్న కొద్దిగా హైట్ అనిపించింది. ఏం పెట్టేది నిన్న? ఇంత మనకి చెప్పాను. ఒకటే అన్న ఇంకో స్టూల్ ఉంది. హైట్ రాదు, అది హైట్ లేదు. కంగరం నడుము కాదు, పెద్దది. నానా ఆగు, ఇంకా కాలే, క్లాస్ తీసుకుంటున్నా. క్లాసు ఆగు నాన్న, వస్తున్నా. క్లాస్ తీసుకుంటున్నా. ఒక క్లాస్ తీసుకున్నా. ఇంకా వస్తలేదు, ఎందుకు లేదన్న వస్తుంది.
ఓకేనా? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? క్లారిటీ ఉందా? ఉందా? ఇప్పుడు ఓకేనా? రైట్. So this is the question. The angle of elevation of the top of a tower at a distance of 500 meters away from the foot is away from the foot is అంటే దాని ఫుట్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందంటే 500 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నదానికి ఆ యాంగిల్ ఎంత ఉందంటే 30 degrees ఉంది టాప్ ఆఫ్ ఏ టవర్. సో ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఈజ్ అన్నారు. అంటే హైట్ కనుక్కోవాలి. ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఈజ్. సో దీనికి సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద టవర్ and this is the distance from the foot of the tower. Idi A and this is B is the point at the foot of the tower, and the angle of elevation from elevation ante ikkada 30 degrees, and the distance at a distance of 500 meters away from the foot is 30 degrees annadu. Ante that is the distance is 500 meters idi. So then we have this is the perpendicular, this is the base. Now this is hypotenuse, and we have actually perpendicular is nothing but this is height. So we have tan theta equal to, what is the formula cheppandi? Tan theta equal to perpendicular by base. So here tan 30 equals to tan 30 degrees equals to perpendicular means h by base is nothing but 500, and tan 30 means that value is how much? The value tan 30 value, so 1 by root 3 is equal to h by 500. Now cross multiply, you will get h into root 3. Here I am writing h into root 3 is equals to 500 into 1, that is 500,
and now h is equals to 500 by root 3. So the answers are given here. 250 root 3. First one 250 root 3 ఉంది. Second one 500 root 3 ఉంది. Third one 500 by root 3 meters ఉంది. Fourth 250 meters ఉంది. Which is the answer? Height ఏమవుతుందో థర్డ్ వన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ 500 by root 3 meters. నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సబ్జెక్ట్ ఇది. Okay, so the next question is, if the sun's angle of elevation is 60 degrees, then a pole of height 6 meters will cast a shadow of length how many meters? Dash meters. And a shadow length find out chemanar. The question is, if the sun's angle of elevation is 60 degrees, then a pole of 6 meters, pole 6 meters high, 6 meters, pole of height 6 meters will cast అంటే పడుతుంది, cast a shadow of length. ఒక నీడ ఎన్ని మీటర్ల నీడ పడుతుంది? షాడో ఆఫ్ లెంత్ డాష్ మీటర్. సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ √3, సెకండ్ ఆప్షన్ 5√3, థర్డ్ ఆప్షన్ 6√3, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 2√3. So ikkada suppose this is the height of pole, this is the pole and this is the height, and ikkada nunchi ikkadiki shadow padadi. This is the shadow length is given as 6 meters height unnadi, ante ee shadow 6 meters height undi. So ikkada nunchi ee yokka angle of elevation from the sun ikkada nunchi angle of elevation enta తీసుకున్నది 60 degrees angle ఉంది. సో దెన్ ఏ పోల్ 6 meters ఇది ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఈ షాడో కనుక్కోవాలి. ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ మీటర్స్ మనకి ఇవ్వలేదు, షాడో లెంత్ ఇవ్వలేదు, హైట్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ పోల్ ఆఫ్ హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 6 meters ఇచ్చాడు. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఏ బి సి అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్పెండిక్యులర్, దిస్ ఈజ్ బేస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హైపోటెనస్. సో వీ హ్యావ్, ఇప్పుడు మనకు పర్పెండిక్యులర్ తెలుసు, బేస్ కనుక్కోవాలి. దానికి tan theta equals to what is the formula? P by H. So tan 60 equals to P means H, small h height by this B means X, shadow length. Now tan 60 value anta √3, that is H by X. అంటే H అంటే ఎంత ఉన్నది? H value ఎంత? హైట్ ఎంత ఉంది? సో 6 meters ఉంది, 6 meters ఉంది. దెన్ ఇప్పుడు ఇది by 1 తీసుకుంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x into √3
to 6 into 1 6 అవుతుంది. Then x is equals to 6 by root 3. ఓకే, ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ లో మనకు √3 ఉంది, 5√3 ఉంది, 6√3 ఉంది, 2√3 ఉంది. ఏ ఆన్సర్ అవుతుంది చెప్పండి, ఎవరని చెప్తారా? ఏదవుతుంది? థర్డ్? ఎస్, ఫోర్త్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే 6/√3 ఇక్కడ లేదు, మీరు ఆన్సర్ లేదనుకోవద్దు. సో దీన్ని రేషనలైజ్ చేయాలి. 6/√3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే x ఈక్వల్ టు 6/√3 ఇంటూ రేషనలైజ్ చేస్తే √3/√3 దట్ ఈస్ 6√3/√3 3 అవుతుంది. సో 3 1 జా 3 2 జా దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2√3. ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 2√3 మీటర్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? షాడో లెంత్ 2√3 మీటర్స్. నోట్ చేసుకోండి. Fourth answer is correct. Okay. सब जाना? రఫ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A pole of 12 meters high. A pole of 12 meters high. అంటే పోల్ హైట్ వచ్చేసి 12 మీటర్స్ ఉంది. 12 meters high. Casts a shadow of షాడో ఎంత ఉందంటే 4√3 మీటర్స్ ఉంది. షాడో ఆఫ్ లెంత్ 4√3 meters on the ground. Then the sun's angle of elevation is. Then the sun's angle of elevation. అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. దట్ ఈస్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ 60 degrees, సెకండ్ ఆప్షన్ 120 degrees, థర్డ్ ఆప్షన్ 45 degrees, ఫోర్త్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ 30 degrees. సో ఇక్కడ ఏ పోల్ ఆఫ్ హై వచ్చేసి ఈ పోల్ హైట్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 12 meters ఇచ్చాడు. ఓకే, దెన్ ఏ షాడో ఆఫ్ లెంత్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. ఎంత షాడో పడ్డది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికంటే 4√3 meters షాడో పడ్డది. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఈ విధంగా ఉంది. ఇక్కడ థీటా అనేది మనం కనుక్కోవాలి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ దట్ ఈస్ ABC. ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది కదా. నౌ దిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్, దిస్ ఈస్ బి బేస్, దిస్ ఈస్ హైపోటెనస్. సో దీని నుంచి మనకు తెలుసు, బేస్ తెలుసు. సో మనకు కావాల్సింది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ కావాలంటే మళ్ళీ tan θ అనేది తీసుకోవాలి. tan θ ఈక్వల్ టు P/B. సో tan θ ఈక్వల్ టు θ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మనం. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటే tan θ ఈక్వల్ టు P మీన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ, హైట్ ఎంత ఉంది 12 బై ఇది 4√3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4 1 జా 4 3 జా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3/√3. సో 3/√3 అంటే ఇంకా మనం దీన్ని క్యాన్సల్ చేయొచ్చు, లేదా మనము రేషనలైజ్ కూడా చేయొచ్చు. tan θ ఈక్వల్ టు 3/√3 ఇంటూ √3/√3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3√3
3 into root 3 by root 3 into root 3 root 3 into root 3 కింద డినామినేటర్ ఏమవుతుంది కనిపిస్తలేదా 3 అవుతుంది సో 3 1s క్యాన్సిల్ అవుతాయి we get the answer root 3 వస్తుంది that is tan theta equal to root 3 for which value of theta ఎంత అవుతుంది theta value equals to 60 degrees tan 60 root 3 కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ 1 అవుతుంది ఫస్ట్ వన్ ఓకే నోట్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రబ్ చేస్తున్నాం రబ్ చేయమంటారా So next question. At an instant, the length of the shadow of pole is root 3 times the height of the pole. Then the angle of elevation of the sun is అన్నారు అంటే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎన్నో వస్తుంటాయి డిఫరెంట్ అందుకే ఇక్కడ బిట్స్ అన్ని కూడా అట్లాగే నేను అది చేస్తున్నాను ఎన్టీఎస్సీ గైడ్ పాలిసెట్ గైడ్ కూడా కవర్ చేసి చెప్తున్నాను మీరు కూడా మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఫాలో కండి గైడ్స్ ఫాలో కండి మీ క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ అది 10th క్లాస్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ కూడా ఫాలో చేయండి సో ఎట్ అన్ ఇన్స్టంట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద షాడో ఆఫ్ a pole is root 3 times అంటే షాడో లెంత్ root 3 times the height of the pole అంటే షాడో లెంత్ ఎట్లుంది హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ కి root 3 times ఉంది then the angle of elevation of the sun is సో ఇక్కడ మనం ఈ విధంగా తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్పెండిక్యులర్ సో దిస్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ ఈ పర్పెండిక్యులర్ కి హెచ్ అనుకున్నాం అండ్ దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇక్కడ ఉంది సన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇది టవర్ పోల్ ఇది ఏబిసి లో ఏబి ఇస్ ద హైట్ అండ్ షాడో ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ద షాడో ఈ షాడో లెంత్ ఎట్లా ఉందంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షాడో లెంత్ ఈజ్ shadow of the pole is root 3 times the height of the pole కి root 3 times ఉంటుంది అంటే షాడో లెంత్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఎనీబడి root 3 into h అవుతుంది హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ కి షాడో లెంత్ వచ్చేసి root 3 times ఉంది అవునా కదా అంటే షాడో లెంత్ ఎంత అవుతుంది root 3 h అవుతుంది root 3 into h అవుతుంది నౌ ఇప్పుడు ఇది హైపోటెనస్ దిస్ ఇస్ బేస్ అండ్ వి హావ్ అగైన్ tan theta నే తీసుకుందాం ఇక్కడ కూడా సో మీరు ఎన్ని ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే దాంతో మీకు ఈజీ అవుతుంది ఇక్కడ మనం యాంగిల్ కనుక్కోమన్నాడు దెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు
sons. So tan theta equals to P means height h by B means root 3 into h, root 3 times. So hh gets cancelled. So that is equals to 1 by root 3. 1 by root 3 అంటే tan లో ఎంత అవుతుంది theta? tan లో ఎంత అవుతుంది? tan 30 అవుతుంది. tan 30 వాల్యూ 1 by root 3 అవుతుంది కాబట్టి సో హియర్ theta equal to 30 degrees. సో నోట్ చేసుకోండి. So next question. Sabji అనేది so here the question is the given figure shows the observation of point C అంటే ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఇట్లా ఇచ్చారు and this is point C and observation point C from point A. ఈ పాయింట్ A నుంచి ఈ C అనే దాన్ని పైనుంచి అబ్జర్వ్ చేశారు. ఇక్కడ పైనుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు C అనే పాయింట్ ఇక్కడ C అనే పాయింట్ ని అబ్జర్వ్ చేశారు పైన టవర్ నుంచి. ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అనుకోమన్నారు. అంటే ఇక్కడ కింద నుంచి చూసినప్పుడు అంటే ఇక్కడ పడ్డప్పుడు ఇక్కడ పైనుంచి ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అన్నప్పుడు ఇది అవుతుంది. సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది అంటే పైనుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఉంటుంది కదా ఒక లైన్ ఇమాజినరీ లైన్ డ్రా చేయాలి. సో ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఇది. సో దీన్ని మనము సపోజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ని దీన్ని దేంతో డినోట్ చేస్తా అంటే ఇది థీటా అనుకున్నారు అనుకోండి, ఇది థీటా డాష్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇది రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ సి అన్నాడు అంటే ఆ పాయింట్ సి అనే పాయింట్ ని అబ్జర్వ్ చేశారు. ఫ్రమ్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేశారు? ఏ పాయింట్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేశారు? ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ నుంచి అబ్జర్వ్ చేశారు. దెన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటే నుంచి చూసినప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది డిప్రెషన్ యాంగిల్ అవుతుంది. డిప్రెషన్ యాంగిల్ ఇది థీటా అవుతుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ థీటా ఏమవుతుంది? యాంగిల్ ఆఫ్ చెప్తారు ఎవరన్నా? ఈ థీటాను ఏమంటాం? యాంగిల్ ఆఫ్ ఏం యాంగిల్ అంటాం? కింద నుంచి వచ్చిన యాంగిల్ ఏమంటాము? రోహిత్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటాం. దీన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటాం, థీటా డాష్ ని. ఇప్పుడు మనము ఈ థీటా డాష్ అనే దాన్ని కనుక్కోవాలి. అయితే డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లోనే ఇచ్చాడు ఇక మిగతా ఇది 4 మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు. సో దిస్ వాల్యూ ఏంటి బ్లర్ అవుతుందా? ఓకే ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉందా? ఇప్పుడు బ్లర్ అవుతుందా? అట్లాగే వస్తుందా?
Huh? No. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే దీని నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ కావాలంటే ఇప్పుడు నాకు ఇది చెప్పండి, ఇది ఒక ప్యారలల్ లైన్. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్, ఇక్కడ ఏ అనుకున్నాం, ఇక్కడ సి అనుకున్నాం, ఇక్కడ సపోజ్ బి అనుకున్నా ఏబిసిలో. సో ఇక్కడ డి అనుకుంటా. ఏడి అనేది బీసీ అనేది టూ ప్యారలల్ లైన్. అప్పుడు ఈ ఏసీ అనేది ఏం లైన్ అవుతుంది? ఏసీ ఇస్ కాల్డ్ విచ్ లైన్? ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్. ఈ ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ కి దిస్ యాంగిల్ టీటా డాష్ అండ్ టీటా అనే యాంగిల్స్ ఏమంటాము? ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ కి ఇటు సైడ్ ఉండే టీటా డాష్ ని, ఈ టీటాని ఏ యాంగిల్స్ అంటాం? దే ఆర్ కాల్డ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. ఏం యాంగిల్స్ అంటారు? సో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్ ఈక్వల్. సో దట్ ఈస్ టీటా డాష్ ఈక్వల్ టు టీటా అవుతుంది. ఇప్పుడు మనము టీటా కనుక్కుంటే టీటా డాష్ కూడా కనుక్కున్నట్టు అవుతుంది. ఓకేనా? సో మనం యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ కూడా కనుక్కున్నట్టు అవుతుంది. డిప్రెషన్ యాంగిల్ అనేది టీటా డాష్ కాబట్టి టీటా కనుక్కుంటే ఈక్వల్, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్వర్సల్. నౌ కింద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ కనుక్కుందాం. tan theta equal to we have P by B, that is tan theta equal to P means 4 by 4 root 3, that is equals to 4 gets cancelled, that is equals to 1 by root 3. ఈ ఏ యాంగిల్ అవుతుంది 1 by root 3 tan లో? విచ్ యాంగిల్? tan 30. సో టీటా ఈక్వల్ ఇక్కడ మనకు 30 degrees వచ్చింది, అంటే టీటా డాష్ కూడా 30 degrees అవుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ కాబట్టి టీటా డాష్ కూడా 30 అవుతుంది. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆల్సో 30 degrees. సో నోట్ చేసుకోండి, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆల్సో 30 degrees. సో నెక్స్ట్ సబ్ చేస్తున్నాం. So in the figure, ఒక ఫిగర్ ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ. బిలో ఇఫ్ ఏబి ఈక్వల్ టు సిడి ఈక్వల్ టు 10√3 meters అని ఇచ్చారు. ఏబి ఈక్వల్ టు సిడి ఈక్వల్ టు 10√3 meters. దెన్ బీసీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. దెన్ బీసీ ఈక్వల్ టు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ 20 meters, సెకండ్ ఆప్షన్ 30 meters, థర్డ్ ఆప్షన్ that is 40 meters, fourth option 50 meters ఇట్లా ఇచ్చారు. సో ఫిగర్ ఎట్లా ఇచ్చారు అంటే ఇట్లా ఉంది. సో ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఎంత ఇచ్చారు అంటే 30 degrees, దిస్ ఇస్ 30 degrees, దిస్ ఇస్ 60 degrees ఇచ్చాడు. నౌ దిస్ ఇస్ సిడి అండ్ దిస్ ఇస్ ఏబి.
సో ఇక్కడ ఏమన్నా ఏబి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి, ఏబి ఈక్వల్ టు సిడి ఈక్వల్ టు 10 సో ఏబి 10√3 ఇచ్చాడు మీటర్. నెక్స్ట్ సిడి ఆల్సో ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి, సిడి 10√3 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, బీసీ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. ఇక్కడ మిడిల్ లోపల మనం ఏం చేస్తాంటే ఒక డి అనే పాయింట్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది 2 ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయి. ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయి, 2 ట్రయాంగిల్స్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది పి అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ వచ్చేసి బి అనుకోండి, బేస్. ఈ బేస్ ని బ్లర్ అవుతుందా, సో నెట్ చేంజ్ అన్నా, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టున్నది, నెట్వర్క్ చేంజ్ చేస్తున్నా, ఉండదు ఒక్క నిమిషం. చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎక్స్ అనుకుందాం, ఈ బిని బేస్ ని, ఇగో ఈ బిని వై అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు 2 ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిడి, ట్రయాంగిల్ ఏబిడి ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటాం. ఈ ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిడి, ఈ ట్రయాంగిల్ లో వి హ్యావ్ ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ ఉంది, బేస్ ఉంది. బేస్ తెలియదు, మనం ఫస్ట్ బీసీ అనుకోవాలి. బీసీ లెంత్ ఎంత అన్నాడు, బీసీ అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ దాకా కనుక్కోవాలి. బట్ ఇక్కడ మనకు 2 డివైడ్ అయినాయి. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ 2 ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఏబి అనే హైట్ సిడి అనే హైట్ కి ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం లో. అవి 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకోవాలి, 10√3 అనేది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు tan 30 ఈ ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం, ఏబిడి ట్రయాంగిల్. tan 30 ఈక్వల్ టు పి బై బి, దట్ ఈస్ tan 30 అంటే ఎంత, 1/√3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి అంటే ఎంత, 10√3 బై బి అంటే బేస్ ఎంత ఉన్నా, బేస్ ఏమనుకున్నాం, ఎక్స్ అనుకున్నాం. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే x into 1 x ఈక్వల్ టు 10√3 ఇంటూ √3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10 into √3 into √3 ఏమవుతుంది, 3 అవుతుంది. అంటే x ఈక్వల్ టు 10 into 3 ఏమవుతుంది, 30. సో ఇది 30 మీటర్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్, ఇంకో ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం. ఈ ట్రయాంగిల్ ఏది, దీన్ని ఇక్కడ డి అన్నామా, ఓకే సిడి, ఇది ఈ అనుకుందాం. ట్రయాంగిల్ ఏబిఈ తీసుకోవాలి, ఏబిఈ అనే ట్రయాంగిల్. సో నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఏం తీసుకున్నాం, సిడిఈ. సో ఈ ట్రయాంగిల్ లో tan 60 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు, మనకి ఇక్కడ పి అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఇది అవుతుంది 10√3 పి బై బి, దట్ ఈస్ 10√3 బై బి ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, బేస్ వై తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ tan 60 అంటే ఎంత, √3 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 10√3 బై వై, ఇది బై 1 వై ఇంటూ √3 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 10√3 into 1 అంటే 10√3, వై ఈక్వల్ టు 10√3 బై √3. సో √3 క్యాన్సల్, ఇక్కడ 10 మీటర్స్ అవుతుంది వై అనేది. ఇప్పుడు టోటల్ గా బీసీ కావాలంటే మనకి ఏ డిస్టెన్స్ కలపాలి చెప్పండి, ఏవేవి కలపాలి, బీసీ అనేది కావాలి. అర్థం కాలేదా, ఎక్స్ ప్లస్ బీసీ అనే డిస్టెన్స్ ఏదవుతుంది, ఎక్స్ ప్లస్, అదే ఎక్స్ ప్లస్ వై అవుతుంది, అంతే కదా. సో బీసీ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఎక్స్ అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది, 30 ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 40 మీటర్స్. సో ఆన్సర్ 40 మీటర్స్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఏది, థర్డ్ వన్. సో మీకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లా మీకు ఈ విజిఎస్ గైడ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ విజిఎస్ గైడ్ లో
మీకు ఓన్లీ ఎంపీసీ మాత్రమే ఇచ్చాడు. బయో సైన్స్ అనేది దీంట్లో లేదు. నేను బయో సైన్స్ కూడా ఐకాన్ ఉంది, ఐకాన్ నుంచి అన్నా చెప్పాను. 10th క్లాస్ బుక్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఇంకా నా దగ్గర ఎన్టీఎస్సీ గైడ్స్ ఉన్నాయి, వాటి నుంచి అయినా చెప్తాను. నేను చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి, మ్యాథమెటిక్స్కి ఎన్నో బుక్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో మీకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ అయితే ఎంపీసీ 3 చేసేద్దాం 1 by 1. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ చాలా బిట్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఒక గైడ్ తీసుకొని ఫాలో కండి. మీకు బయాలజీకి ఒకటి ఎన్టీఎస్సీ గైడ్స్ కానీ ఐకాన్ బుక్ కొత్తది వచ్చింది, దాంట్లో కానీ ఉంటుంది మెటీరియల్. మీరు మోర్ ఓవర్ మీరు ఏం చదవాలంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ బాగా చదవాలి. ఏది చదివినా కూడా మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీతో పాటు టెక్స్ట్ బుక్స్ బాగా చదవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈవినింగ్ క్లాస్లో ఎవరు ఎక్కువ జాయిన్ అవుతలేరు, తగ్గుతున్నారండి? రోజు ఒక్కటే క్లాస్ తీసుకోండా మరి, చెప్పండి. డ్రాప్ అయ్యన్నా నేను? చెప్పండి, ఆపేయమంటారా? అమృత చెప్తాను, కాకపోతే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అనేసరికి ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవుతలేరా? మరి ఒకటే క్లాస్ తీసుకుంటే బెటరా? ఏమంటావు? రికార్డ్ అవుతుంది కదా ఇది. Next, the length of the string of a kite. The string of a kite is kite flying at, అంటే కైట్ ఫ్లై అవుతుంది, ఫ్లయింగ్ ఎట్ 100 meters, flying at 100 meters above the ground. గ్రౌండ్ నుంచి 100 meters లోపల అనేది ఫ్లై అవుతుంది. విత్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ 60 degrees. With the angle of elevation is 60 degrees. అప్పుడు స్ట్రింగ్ అనుకోమంటున్నారు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఆఫ్ కైట్ 100 meters above the ground with the angle of elevation of string is 60 degrees. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ 60 degrees ఈజ్ అంటే ఆ లెంత్ కనుక్కోమన్నాడు. ఆ కైట్ యొక్క లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ కనుక్కోవాలి. సపోజ్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, కింద నుంచి కైట్ ఇక్కడ ఉంది, ఓకేనా? సో గ్రౌండ్ ఇక్కడ ఉంటే దాని హైట్ గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఈ హైట్ వచ్చేసి ఇక ఇంత హైట్ తోటి, ఎంత హైట్ ఉంది అది గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి కైట్ ఎంత దూరంలో ఉంది? 100 meters ఉంది. సో దిస్ ఇస్ పర్టికులర్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ 60 degrees ఇచ్చాడు. సో ఇది స్ట్రింగ్. ఈ హైపోటెనస్ అనేది ఏంది? ఇది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్. ఈ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ కనుక్కోవాలంటే హైపోటెనస్ కనుక్కోవాలి. సో ద బేస్ మనకు తెలియదు, ఇక్కడ ఓన్లీ పర్పెండిక్యులర్ తెలుసు. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ కనుక్కోవాలి. స్ట్రింగ్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ మనం అనుకున్నాం. సో మనకు బేస్ తెలియదు,
ఈ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ తెలియదు, అండ్ థీటా యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ తెలుసు, మనకు పర్పెండిక్యులర్ తెలుసు. ఇక్కడ రిలేటెడ్ టు హైపోటెనస్ కి పర్పెండిక్యులర్ కి రిలేషన్ ఫార్ములా చెప్పండి ఏదైనా. ఏ ఫార్ములా తీసుకుంటా బెటర్? tan థీటా అయితేనో పర్పెండిక్యులర్ బై బేస్ కావాలి. మరి పర్పెండిక్యులర్ కి హైపోటెనస్ కి ఉన్న థీటా వాల్యూ ఏది ఉంది? ఏ వాల్యూ తీసుకుంటుంటారు? సో sin థీటా కరెక్ట్. sin థీటా ఈక్వల్ టు p బై h తీసుకోవాలి హైపోటెనస్. సో sin థీటా అంటే sin 60 degrees is equals to p అంటే 100 meters బై h వాల్యూ వచ్చేసి హైపోటెనస్ వాల్యూ x తీసుకున్నాం, అంటే x is nothing but సో నువ్వు sin 60 వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? sin 60 వాల్యూ √3/2 100 by x. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే x ఇంటూ √3 is equals to 100 into 2 అండ్ x is equals to ఇది ఏమవుతుంది? 100 into 2 అంటే 200 అవుతుంది. x is equal to 200 by √3 అవుతుంది. ఇది ఏంది? మీటర్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఏమేమి ఇచ్చాడు అంటే 1 is 200 by √3 meters and the second answer is 100 by √3 meters and third answer is 50 by √3 meters. So fourth answer is 300 by √3 meters. ఏ ఆన్సర్ కరెక్ట్? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్. సో 200 by √3 meters. సో ఇట్లా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా నేను రిపీటెడ్ గా చెప్తాను. నేను ఫస్ట్ మీకు ఐడియా కోసం హైట్ డిస్టెన్సెస్ అని చేసుకుంటూ వచ్చాము. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తూ వెళ్తుంటే చాలా ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కెమిస్ట్రీ నుంచి ఏదైనా క్లాస్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. టుమారో కెమిస్ట్రీ క్లాస్ ఉంటుంది మార్నింగ్ 8 o'clock. ఓకే, మీరందరూ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ కి రెడీ కండి. ఈ హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ మీద ఇంకా మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి బిట్స్. నేను మీకు దీంట్లో ఫోటో తీసి పంపిస్తాను. ఈ విజిఎస్ గైడ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఈ విజిఎస్ గైడ్ లో బిట్స్ కానీ ఇంకా మీకు నిన్న పంపించాను ఎన్టీఎస్సి గైడ్ లో చేశారా? సో దీంట్లో నేను ఫోటో తీసి పంపుతాను. ఆ ఫోటో తీసి పంపినా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? చేస్తారు కదా అందరూ? రోహిత్ ఓకే, నేను ఈ గైడ్లో ఉన్నవి ఈ బిట్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ప్రాక్టీస్ కోసం మీకు పంపిస్తాను. మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి. రాని క్వశ్చన్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. ఓకేనా? ఎస్, ఓకే. మీకు ఒక ఐడియా అంటే వచ్చేది కదా. మీకు ఇంకా తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా నేను సాల్వ్ కోసం పంపిస్తాను. మనము సండే అయ్యో ఈ సండే రేపు పని చేద్దాం. రేపు మార్నింగ్ రేపు 8 o'clock మీకు అందరికీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? అందరికీ ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. రేపు ఈవినింగ్ వరకు నేను మళ్ళీ 5 o'clock ఆన్సర్ కీ కూడా పంపిస్తాను. సో మీకు ఫస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేసి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, ప్రాబబిలిటీ అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిగనోమెట్రీ. ఈ చాప్టర్స్ మీద మీకు రేపు టెస్ట్ పెడతాను నేను. ఓకేనా? అందరు రెడీనా? రేపు టెస్ట్ ఉంటుంది. మోరోవర్ ఇంకా ఫిజిక్స్ కూడా దాంట్లో కలిపేస్తాను. బిట్స్ అన్ని కలిపి ఒక 50 marks కి క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేస్తాను. మ్యాథమెటిక్స్ లో ఒక 20 questions, ఫిజిక్స్ లో ఒక 15 questions ఇస్తాను. ఇంకొకటి కెమిస్ట్రీలో ఒక 15 questions తయారు చేస్తాను. ఏది? కెమిస్ట్రీలో మీకు కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అయిపోయింది, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చెప్తాను. ఓకేనా? 6 lessons. ఫిజిక్స్ లో వచ్చేసి లైట్ రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్రాక్షన్ అయిపోయింది, ఆ లెసన్. మ్యాథమెటిక్స్ లో ఇప్పుడు చెప్పిన చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ చాప్టర్స్ ఇవన్నీ కలిపి 50 questions పేపర్ ఉంటుంది. రేపు అందరికి వాట్సాప్ లో పేపర్ పంపిస్తాను.
మార్నింగ్ పేపర్ వస్తుంది, ఈవినింగ్ వరకు మీరు పేపర్ సాల్వ్ చేసి గ్రూప్ లోపల మీ ఆన్సర్స్ పెట్టండి. నేను ఈవినింగ్ 5 o'clockకి మళ్ళీ ఆన్సర్ కీ పంపిస్తాను, మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? మీరందరూ మార్నింగ్ 8 o'clockకి పంపించిన పేపర్ బై 1 o'clock లోపల సాల్వ్ చేసి 1 o'clock వరకు మీరు ఆన్సర్ కీని మీరు ఫార్వర్డ్ చేయాలి. మళ్ళీ ఆన్సర్స్ ఫార్వర్డ్ వీలేదు. ఈవినింగ్ 5 o'clockకి మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ చెక్ చేసుకొని మీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో మళ్ళీ నాకు గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకేనా? రెడీ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, అందరికి ఒకసారి గ్రూప్లో కూడా మీరు మెసేజ్ చేయండి. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎగ్జామ్కి సండే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకే, రేపు క్లాస్ లేదు. రేపు మార్నింగ్ నాగప్రవళిక ఏంటి చెప్పమ్మా? ఓకే, రేపు టుమారో ఇస్ ద ఎగ్జామ్. మీకు నేను చెప్పాను కదా, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, జామెట్రీ, ప్రాబబిలిటీ, ట్రిగోనోమెట్రీ, ఈ చాప్టర్స్. ఫిజిక్స్ లో వచ్చేసి ఒకటే చాప్టర్ చెప్పాను, లైట్ ఒక్కటే అయిందా? ఫిజిక్స్ లో లైట్ ఒకటే అయిందా? రిఫ్లెక్షన్ లైట్ ఒకటే అయిందా? చెప్పండి. లైట్ ఒకటే అయింది. ఓకే, తర్వాత కెమిస్ట్రీలో వచ్చేసి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి, కెమికల్ ఈక్వేషన్. మ్యాథమెటిక్స్ లో 20 క్వశ్చన్స్, మ్యాథమెటిక్స్ లో 20, ఫిజిక్స్ లో 15, కెమిస్ట్రీలో 15, మొత్తం 50 క్వశ్చన్స్ కి పేపర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. రేపు మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ రాయండి, అందరికీ చెప్పండి, గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, ఓకే, క్లాస్ క్లోజ్.